जी अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। अवतार बनायो गुरान जग तारन को। जग तारन को अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। 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 गुरान जग तारन को। अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। अवतार बनायो अवतार बनायो अवतार बनायो अवतार बनायो। अवतार बनायो अवतार बनायो। अवतार बनायो अवतार बनायो। अवतार बनायो अवतार बनायो अवतार बनायो। अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। 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 जी गुरान जग तारन को। बोलो अवतार बनायो जी गुरान जग तारन को। अंत न पावत देव सब मुनि इंद्र महादेव जोग करी। वेद वरंच विचार हो भार जाप में जाडो करी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को। जो तो सो अर्जन माहे तरी। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आओ अमृत वेले तन 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 शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन ते पवित्र चरणां दे कमलां अंदर पहुँच करके अपने जीवन दियां हाजरियां भरन वास्ते पहुँचे हाँ। उत्थे कल जिहड़ा 29 अगस्त 2021 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का संपूर्णता दिवस कल दे दिन से जंगा युद्धां तो महाराज वेले होके सिखा ने अर्ज करी महाराज सानू नाले शुद्ध बाणी पढ़ा दो ते नाल नाल जिहड़ा बाणी दे अर्थ भी पढ़ा दो। सिख बाणी का पाठ गलत कर रहा सी। करते किमित करता जाना कह जाना गुरसूरा। पाठ कह जाना ही है पर सिख पढ़ी जाते सी के जाना गुरसूरा। महाराज जी कहन लगे भाई आने वाले समय तुहानू शुद्ध बाणी शुद्ध अर्थ पढ़ाए जाणगे। ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर आखिरी जंग सी मुक्तसर दा। इस तो बाद फिर महाराज ने जंग नहीं कीता। जंग की समाप्ति करके फिर साबो की तलवंडी दमदमा साहब 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्ण जिहड़ा स्वरूप उचारण किया। कल के दिन फिर संपूर्ण हो गया सी स्वरूप, क्योंकि उन्होंने संपूर्णता दिवस कहा जाता है।
इदों अगे फिर महाराज ने गुरता गद्दी एक जिहड़ा वो सितंबर है शायद उहदे उस दिन फिर गुरता गद्दी दिवस है। इस करके साबू की तलवंडी विच कल फिर बड़ा बड़ा भारी जोड़ मिल सी। सिखां ने बड़ी उत्थे आओ भगत की सब दी। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्हां दी रहनुमाई हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का संपूर्णता दिवस कल के दिन मनाया गया। इत्थों फिर महाराज जी अगे गए डल्ला ते मल्ला दोनों भरा महाराज जी दे जो अगे नूं गए डल्ला ते सरदार मल्ला दोनों कहन लगे सच्चे पातशाह असीं भी तुहाडे नाल जाना है। महाराज कहन लगे चलो तुहाडी इच्छा नाल लै गए। महाराज थोड़ी दूर जाके फिर उन्हां दा जी ना लग्या वापस मुड़ आए। महाराज जी आराम करते सी। जदों दोनों भरा बिना दसे महाराज जी नूं वापस मुड़ आए उधर अंमृत वेले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप इशनान ध्यान किया ते फौजां सारियां सज गईयां ते फौजां दे विच कुछ फकीर भी ने जिहड़े बंदगी करने वाले परमात्मा की इबादत करने वाले वो भी जुड़ गए आके। ते सच्चे पातशाह महाराज ने सिंघां नूं कहा जानी जान सी पता तो सब कुछ ही सी। कहन लगे भाई बुलाओ डल्ला ते मल्ला दोनों सगे भरा जिहड़े आ जिन्हां ने बड़ी सेवा करी साबो की तलवंडी कित्थे ने वो ते सारियां गुरसिख संगतां ने वेख्या। महाराज जी नूं पता सी। देखिया महाराज डल्ला ते मल्ला तो है नहीं दोनों किधर गए ना उन्हां दे घोड़े ने ना उन्हां दा जिहड़ा माड़ा मोटा कोई समान सी वो भी नहीं हैगा। ते फकीर बैठा सी कोई सामने वो कहन लगा सच्चे पातशाह बेभाग तुहाडी खुशी नहीं लै सके। महाराज जी कहंदे नहीं साडियां खुशियां बड़ियां लईयां उन्होंने। ते फिर उस फकीर ने दो बोल आखे कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं ते उन्हां दा जवाब ही फिर महाराज जी ने इसे तरह दिता सी। ते कहन लग्या उस फकीर चलो अड्डी अड्डी सोचनी हुंदी है हर एक बंदे दी। ते कलगीधर पातशाह महाराज ने जिन्ने सिख तुरे सी सारे वो अपनी जाना वारन ते लगे हुए सी। साडा जिहड़ा वक्त अखीर है समा वो कलगीधर पातशाह महाराज दे चरनां दे विच लग जावे। महाराज जी तख्त ते बैठे सन ते वो फकीर चरनां विच बैठा सी। ਉਹਨੇ अपनी भावना दे नाल आख्या ते कलगीधर पातशाह महाराज दे चरनां विच उठ के कहन लगे सच्चे पातशाह ना डल्ला ना मल्ला इत्थे गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला इत्थे गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला इत्थे गुरु रह गया कल्ला। ना डल्ला ना मल्ला इत्थे गुरु रह गया कल्ला। ये फकीर दे बोल सन। कहन लगा सच्चे पातशाह डल्ला ते मल्ला तो दोने भज गया जो गुरु कल्ला रह गया। सिंघा ने कहा वो गुरु नहीं कल्ला है। गुरु आप अकाल पुरख है। गुरु तो जोड़न वाला समर्थ गुरु है। तो माड़े भाग ने जेड़े वो चले गए। फिर कलगीधर पातशाह महाराज ने उस फकीर नूं कोल बुला के हथ बन के आख्या गल सुन जे डल्ला ते मल्ला चले गए फिर की गल होगी। कहन लग्या जी वो तो दोनों भरा सके सन चले गए। ते उल्टा के कलगीधर पातशाह महाराज ने फिर जवाब दिता। महाराज जी कहते ना डल्ला ना मल्ला गुरु दे नाल अल्लाह। ना डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। ना डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। बोलो भाई बोलो गज के। ना डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। ना डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। ना डल्ला ना मल्ला सतगुर दे नाल अल्लाह। ना डल्ला ना
ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਡੱਲਾ ਤੇ ਮੱਲਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਕਹੈ ਜਸੋਦ ਮਾਂ ਕਹੈ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ, ਬੇਨ ਜੀਰ ਵੱਡੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਪਾਰ ਜੀਓ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਆਓ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚੌਲ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾ ਦਲਿਦਰੀਆ, ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਵਾ ਖਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿੱਦਰ ਗਵਾਏ। ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਬੁਲਾਏ, ਪਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ 12 ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜ ਵੈਦ ਗੁਰਜੋਤ ਸੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਜਾਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ न ਜਾਈਏ ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਭਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
फिर तू जा तो सी अपने जाके मित्र नूं कह दी कुछ चौल लियाते, कहते छंड के वो थोड़ा जिहा ना इन्ने क मुट्ठी के चौल जिहड़े सुदामा जी दे वो धोती दे लड़ बन दिते। ते सुदामे दे घर वाली बीबी ने आख्या तू जा जा तो सही, की कहा मैं जाके, वो जाके अपने मित्र नूं बई दे दी एक मुट्ठो तवा कज के बई अपने मित्र नूं दे दी एक मुट्ठो तवा जाके अपने मित्र नूं दे एक मुट्ठो तंदूरा दी जाके अपने मित्र नूं दे और तंदूरा दी। वो क्यों कर जाइए जी कौन मिलावे बई गिणदा जांदा गिट्टियां क्यों कर जाइए जी कौन मिलावे बई गिणदा जांदा गिट्टियां क्यों कर जाइए कौन मिलावे गिणदा जांदा गिट्टियां क्यों कर जाइए कौन मिलाए गिणदा जांदा गिट्टियां बहुता नगर द्वार सुदामा घर विच तुरिया, टुੱਟੇ जे जोड़े पाए हुए ने। सुदामा जी दे हथ विच सोटी फड़ी हुई है, धोती दे लड़ तंदल बन्ने हुए ने, तुरिया जांदा है क्यों तुरदा गिणदा जांदा गिट्टियां क्यों कर जाइए कौन मिलाए। कहते तुरिया जांदे जांदे द्वारका पहुंच गया। भाई गुरदास जी कहते पहुंचा नगर द्वारका सिंह द्वार खलोता जाए। द्वारका नगरी विच पहुंच गया। अगे पुछदा जांदा भगवान कृष्ण महाराज जी का घर किहड़ा। कहते घर नहीं ये द्वारकापुरी का मालिक है और सब तो बड़ा शीश महल भगवान जी का बनया हुआ। हुण दरवाजे अगे गेट अगे जाके सुदामा जी खड़ गए, अर्ज करते ने मैं भगवान नूं मिलना है। कहते कित्थों आए हैं? गोकुल की धरती चों आए हैं, मेरा नाम सुदामा है। अच्छा तेरा सुदामा ना? कहते हाँ। फिर मिलना? कहते जरूर मिलना। वो तू देखता सी तेरे पाटे जे कपड़े पाए यार, तू नहाता नहीं धोता नहीं, देख तू कि मैं। कहते नहीं जाके कह दो भगवान नूं, जाके भगवान नूं मेरा संदेशा दे दिओ एक बारी। दोनों वैद वो जिहड़े खड़े सी जय ते उजा पहरेदार हस पे दोनों। कहते तू देखता सही नहीं, तू जस जाके कह दो तेरा ता मित्र सुदामा आया, कह दो कृष्ण प्यारे तेरा यार सुदामा आया, कह दो कृष्ण प्यारे तेरा मित्र सुदामा आया, कृष्ण प्यारे तेरा मित्र सुदामा आया, कृष्ण प्यारे तेरा मित्र सुदामा आया, कह दो कृष्ण प्यारे नो तेरा मित्र सुदामा आया, कह दो कृष्ण प्यारे नो। पहरेदार दो खड़े सी, एक चलिया गया जाके भगवान कृष्ण महाराज दे चरणा विच अर्ज करदा जे तुहाडे द्वारे उत्ते एक नवा जा अलौकिक जा बंदा आया, पहला असीं जिंदगी च कदे देखिया नहीं। भगवान कहण लगे तुसीं किवें देखोगे? वो तो मेरा परम मित्र है। गल्लां करदे आ जाके जदों सुदामा जी की कथा सुनाई, कहते एक बार विच खड़ा है, ओदा नाम कहते ओदा नाम की है? कपड़े जे पाटे हुए ने, धोती फटी दो पटी, पैर पाहन कियो नहीं क्षमा, पूछत दीन दयाल को ताम ताम बतावत अपनो नाम सुदामा। कहते पता वो कहता की है? उसका नाम सुदामा, उसका नाम सुदामा जी, उसका नाम सुदामा है, उसका नाम सुदामा है, उसका नाम सुदामा है, उसका नाम सुदामा है। ना
ਸੁਦਾਮਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੋ, ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੋ, ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੇ, ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੇ, ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੇ, ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਉੱਠ ਖੜੇ ਫਿਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰਾਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਬੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਜਿਆ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਤੇ ਆਓ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਭਾਈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ, ਐਤਕੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਖੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਹੀ। ਚਲੋ ਭਾਵਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਸਾਡਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਗਰਦ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਗਰਦ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਓਏ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੀਏ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਜਰਦਾ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮਾਸ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ। ਰਾਮ ਕਲੀ
ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਗਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦੋਤਾ ਗਾਓ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋਣਾ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਣਾ ਲੂ ਬਾਟੇ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੇ ਤੁਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ ਨਾਮ ਨਿੰਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਰਾਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਰਾਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਨਿਆਇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਚਾਂ ਸਭ ਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਗੀਤਾ ਗੁਰੂ ਟੋਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚਵ ਚਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਜ ਰੂਪ ਸੁਭਾਸ ਕੁੱਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੋਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਦ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰਿਆ ਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਦੇ ਜਗ ਦੂਰ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਬ ਰਾਜਨ ਪੈ ਜੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਤਬਨਿਤ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਗੇ